صدیوں سے طاقت کے کھیل میں روس اور امریکہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے، کبھی جنگ کے محاذوں پر، کبھی سفارتکاری کے میز پر۔ آج یہ پرانی رقابت الاسکا کی برفیلی فضا میں ایک نئے رنگ میں ڈھلنے جا رہی۔ ایک طرف ولادیمیر پیوٹن ہیں جو خود کو تاریخ کا معمار سمجھتے ہیں، سرحدوں کو نقشے پر اپنی مرضی سے بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں اور اپنے اقتدار کو ناقابل چیلنج بنانے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف ڈونلڈ جے ٹرمپ ہیں جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا امن ساز ثابت کرنے کے لیے بےتاب ہیں، مگر جن کی سیاسی چالیں اکثر دوست اور دشمن دونوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ یہ دونوں ملنے والے ہیں۔ یہ ملاقات محض یوکرین کی جنگ یا چند علاقوں کے مستقبل کا سوال نہیں، بلکہ انا، عزائم اور عالمی اثر و رسوخ کی اس کھیل کی اگلی چال ہے۔ اینکرج الاسکا، وہی خطہ جو کبھی روس کی ملکیت تھا اور اب امریکی پرچم کے نیچے ہے، آج ایک بار پھر عالمی سیاست کے شطرنج بورڈ کا مرکز بن چکا ہے۔ وہاں ہونے والی بات چیت شاید کسی معاہدے کا آغاز ہو یا پھر ایک ایسی خاموش تصادم کا اعلان جس کے اثرات برسوں تک محسوس کیے جائیں۔ جو بھی ہو، اس کھیل میں فاتح وہی ہوگا جو دوسروں کو اپنی شرائط پر مسکرا کر ہاں کہنے پر مجبور کرتے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکہ اور روس دو ایسی طاقتیں جو کبھی آمنے سامنے کھڑی رہیں اور کبھی ایک دوسرے کی مسکراہٹوں میں چھپی چالوں کو ڈھونڈتی رہیں، آج وہ الاسکا کی سرد فضا میں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گی۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا میں اپنی پہچان ایک امن ساز کے طور پہ کروانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ولادیمیر پیوٹن جن کی نظریں اب بھی یوکرین کے مقبوضہ علاقوں پہ جمی ہوئی ہیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو آخری وقت تک نہ چھوڑے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا صرف یوکرین کی جنگ کے ممکنہ خاتمے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پس پردہ بھی کئی پرتیں ہیں۔ پیوٹن کی یہ خواہش ہے کہ روس کی بگڑتی ہوئی عالمی ساکھ سنورے اور سفارتی تعلقات کے بساط پہ روس کا وزن دوبارہ محسوس کیا جائے، جبکہ ٹرمپ کے مقاصد اب بھی دھند میں لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی پیوٹن کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور کبھی ایسے جملے ادا کرتے ہیں جیسے دونوں کے بیچ پرانی رقابت اب بھی زندہ ہو۔ یہ ملاقات محض ایک سفارتی اجلاس نہیں ہے، بلکہ عالمی شطرنج کی ایک تازہ چال ہے جہاں ایک غلط قدم پورے کھیل کا رخ بدل سکتا ہے۔ دنیا کی نظریں اس پر جمی ہیں کہ الاسکا کی برف پگھلے گی یا اس بار یہ سردی اور گہری ہو جائے گی۔ اس وقت پیوٹن کے لیے سب سے بڑی جیت ہے کہ انہیں وہ پہلا انعام پہلے ہی مل چکا ہے، عالمی حیثیت پر، عالمی سطح پر ان کی پوزیشن کی تصدیق۔ امریکہ جیسے طاقتور ملک کی جانب سے براہ راست ملاقات کے لیے آمادگی اس بات کا اعلان ہے کہ مغرب کی جانب سے انہیں تنہا کرنے کی برسوں کی کوششیں خاک میں مل چکی ہیں۔ یہ اجلاس ایک سفارتی کامیابی نہیں بلکہ کرملن کے لیے ایک علامتی فتح بھی ہے جو یہ باور کروا سکتا ہے کہ روس آج بھی عالمی سیاست کے بڑے کھلاڑیوں میں شمار ہوتا ہے۔ ملاقات کا مقام بھی کم معنی خیز نہیں ہے۔ الاسکا جو روس کی سرحد سے محض 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، پیوٹن کے لیے ایک ایسا انتخاب ہے جہاں وہ کسی دشمن فضائی حدود میں داخل ہوئے بغیر پہنچ سکتے ہیں۔ اس جگہ کا جغرافیہ اور تاریخ دونوں کرملن کے بیانیے کو سہارا دیتے ہیں۔ یہی وہ زمین ہے جسے روس نے 19ویں صدی میں امریکہ کو بیچا تھا، اور آج اسی نقطے کو ماسکو اس بات کے جواز کے طور پر پیش کرتا ہے کہ سرحدیں بدلی جا سکتی ہیں، چاہے وہ طاقت کے زور پہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پیوٹن کے عزائم محض علامتی کامیابی تک محدود نہیں ہے۔ اس کا اصل ہدف یوکرین کے 4 متنازع علاقے دونیسک، لوہینسک، زیپوریژیا اور خرسون، اس کے مستقل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ یوکرین کے لیے یہ مطالبہ ناقابل قبول ہے، مگر پیوٹن یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس مقصد کے لیے ٹرمپ کی حمایت حاصل کر لیں تو امریکی پالیسی کا رخ پلک جھپکنے میں بدل جائے گا، ایک ایسے منظرنامے میں جہاں ٹرمپ یوکرین کی بھرپور حمایت واپس لے لے گا اور روس کو نہ صرف سفارتی ریلیف ملے گا بلکہ اقتصادی تعاون کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اجلاس اس ممکنہ سادے بازی کی میز ہے جہاں تاریخ، جغرافیہ اور طاقت کی سیاست ایک دوسرے سے مل کر ایک نئے عالمی منظرنامے کو جنم دے گی۔ لیکن اس شطرنج کی بساط پہ ایک اور خانہ بھی ہے جہاں روس کو محتاط قدم رکھنا ہے۔ ماسکو کی معیشت اس وقت اندرونی دباؤ اور بیرونی پابندیوں کی دوہری گرفت میں۔ بجٹ خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے، تیل اور گیس کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں واضح کمی آ چکی اور مغربی مارکیٹس تک رسائی محدود ہو چکی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا دباؤ پیدا کر رہے ہیں جو میدان جنگ سے زیادہ پالیسی کی میز پہ اثر ڈالے گا۔ اگر یہ معاشی زنجیریں مزید بھاری ہو گئیں تو پیوٹن کو، چاہے وہ سیاسی طور پہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جنگ کے خاتمے کے لیے کسی نہ کسی سطح پہ سمجھوتا کرنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال کرملن کی زبان اور حکمت عملی دونوں سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کرملن کے نزدیک جنگ محض سرحدی تنازع نہیں ہے بلکہ عالمی طاقت کے توازن کا سوال ہے، اور یہی عزم اسے کسی بھی فوری نرمی سے دور رکھے ہوئے۔ ٹرمپ کی سیاست اور سفارت
दोनों ही तजाद और अचानक मोड़ लेने की मिसाल समझी जाती है। यूक्रेन के मामले में यह बात एक बार फिर वाजे हो रही है कि सदारती मुहिम के दौरान उन्होंने बड़े एतमाद से यह ऐलान किया था कि वो इक्तदार संभालते ही चंद दिनों में जंग खत्म कर देंगे, मगर इक्तदार में वापसी के बाद उनका रवैया किसी सीधी लकीर की पैरवी नहीं कर रहा, जिग जैग कर रहा। कभी वो जेलेंस्की को खुलेआम आड़े हाथों लेते हैं, फौजी इमदाद मुअत्तल कर देते हैं, कभी रूस के खिलाफ पाबंदियों का नया सिलसिला शुरू करके सख्त बयानात देने शुरू हो जाते हैं। इस तजाद ने ना सिर्फ यूक्रेन को उलझा रखा है, बल्कि अमरीकी इत्तेहादी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि सदर का अगला कदम क्या होगा। अब जब वो प्यूटन को अमरीकी सरजमीन, यानी वो जिसे बेचा कभी गया था और अभी अमरीका उस पर तसल्लुत कायम नहीं कर सका, उस पर वो खुशामदीद कह रहे हैं और जमीन के तबादले जैसे नाजुक तसव्वुर पे बात होने वाली है, तो यूक्रेन के खदशात मजीद गहरे हो गए। अमन की मेज पे बैठ के अगर सरहदों की लकीरें हिलाने की बात होने लगी तो ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि खित्ते की सियासी नक्शागिरी का एक नया बाब होगा। और ट्रंप के मुतजाद इशारे इस बाब के अंजाम को मजीद गैर यकीनी बना रहे हैं। ट्रंप की इस मुलाकात से पहले की हिकमत अमली कुछ इस अंदाज की रही है जैसे कोई खिलाड़ी फाइनल मैच में कदम रखने से पहले तमाशाइयों को यह बता दे कि नतीजा शायद दिलचस्प ना हो। कभी वो इसे सिर्फ एक फेल आउट मीटिंग कहते हैं, कभी 2 मिनट में फैसला करने का इंदिया देते हैं, कभी वो साफ कह देते हैं कि हो सकता है ये मामला हल ही ना हो। लेकिन सियासत के बिसात पे ट्रंप के ऐसे बयानात अक्सर एक चाल का हिस्सा होते हैं जिसका असल मकसद तवक्कुआत को कम रखना है और बाद में किसी भी छोटी कामयाबी को बड़ा बना के पेश करना है। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के पिछले लम्हों की कॉल्स इस बात का सबूत है कि उन्हें ट्रंप पे मुकम्मल भरोसा नहीं, खास तौर पे इस खदशे के पेश नजर कि वो कहीं प्यूटन के साथ कोई ऐसा समझौता ना कर लें जो यूक्रेन के लिए नाकाबिले कबूल हो। लेकिन ट्रंप के जहन में एक और बड़ा इनाम है, नोबेल अमन इनाम, जो शायद उन्हें किसी भी डिप्लोमेटिक पेशरफ्त को अपने हक में गंवाने पे आमादा करे। प्यूटन जो मुज़ाकरात में शतरंज के माहिर समझे जाते हैं, वो ये बखूबी जानते हैं कि ट्रंप को एक फतह का एहसास दिलाना उन्हें अपने मुतालिबात मनवाने का बेहतरीन रास्ता दे सकता है। एंकरेज की ये मुलाकात इस लिहाज से सिर्फ एक दो तरफा डील नहीं है बल्कि दोनों रहनुमाओं के लिए एक मौका है, ट्रंप के लिए अपनी अमन साज वरासत तराशने का और प्यूटन के लिए अपने शराइत के साथ मैदान जीतने का। अलास्का के इस बर्फीले शहर में ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात महज दो मुमालिक के दरमियान एक वक्ती मुकालमा भी नहीं है बल्कि इस बड़े आलमी मंजरनामे का हिस्सा है जो खामोशी से एक नए दौर की बुनियाद रख रहा है। यूक्रेन की जंग, इक्तसादी दबाव और बाहमी अजाइम के दरमियान यह सरबराही इजलास इस बात का इशारा है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पुरानी सफबंदियां टूट रही हैं और नई सफबंदियां जन्म ले रही हैं। आर्कटिक का बदलता हुआ मंजरनामा इस नई बिसात में एक अहम खाना बन चुका है। वहां की बर्फ पिघल रही है, मगर उससे ज्यादा तेजी से पिघल रही है वो पुरानी खामोशी जो कभी इस खित्ते को गैर मुतनाज़े रखती थी। वसाइल की दौड़, तजारती रास्तों पर कंट्रोल और अस्करी मौजूदगी का बढ़ता हुआ जाल ये बता रहा है कि आर्कटिक अब महज जोग्राफिया नहीं बल्कि आलमी ताकत की अगली सरहद है। चीन, रूस, अमेरिका सब इस बर्फानी जमीन पर अपनी मोहर सब्त करने की ख्वाहिश में है और अलास्का में होने वाली आज की मुलाकात उन अजाइम के दरमियान एक गैर एलानिया गुफ्तगू भी है। इस पस मंजर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तस्वर एक मरतबा फिर अमली शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। यह वो निजाम है जहां ताकत के तवाजुन के पुराने उसूल नए इत्तेहादियों, नई दुश्मनियों और गैर मुतवक्के सौदों से बदल रहे हैं और ट्रंप इस निजाम में अपने लिए एक यादगार मकाम बनाना चाह रहे हैं, एक अमन साज, एक डील मेकर, शायद नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा के तौर पे। और प्यूटन ये चाहता है कि यह नया निजाम रूस की शराइत के ऊपर तश्कील पाए जहां वो ना सिर्फ अपने कब्जे में लिए गए इलाकों को बरकरार रख सके बल्कि आर्कटिक जैसे खित्तों में अपनी बालादस्ती भी बढ़ा सके। दुनिया की नजरें इस बर्फ पोश सरजमीन पर जमी है जहां दो ताकतवर रहनुमा एक ऐसी बिसात बिछा रहे हैं जिसकी अगली चालें शायद सरहदें बदल दें, तजारती रास्ते के नए नक्शे खींच दें और आलमी सियासत के महवर में एक नई समत दे दें। अगर आज एंकरेज में होने वाली बातचीत किसी समझौते या टकराव पर खत्म होती है तो फिर आने वाले बरसों में यह दिन तारीख की किताबों में एक मोड़ के तौर पर याद रखा जाएगा, वो दिन जब बर्फ के नीचे छुपी ताकत ने दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी की थी। अगर ट्रंप प्यूटन के साथ किसी ऐसे मुआहदे पे पहुंचते हैं जिसमें आर्कटिक में रूसी मफादात को तस्लीम किया जाता है तो यह ना सिर्फ मगरबी इत्तेहाद में दरार डालेगा बल्कि नेटो के मुस्तकबिल पे भी सवालिया निशान लगा देगा। दूसरी तरफ अगर यह इजलास नाकाम होता है तो ताकत की सर्द जंग में तनाव मजीद बढ़ जाएगा और आर्कटिक में अस्करी सरगर्मियों का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। चीन जैसी उभरती हुई ताकतें जो पहले ही आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं, इस खला को पुर करने के लिए आगे आएंगी, जबकि दरमियानी ताकतें जैसे भारत और यूरोपीय यूनियन अपनी पॉलिसीज को नए हालात के मुताबिक ढालने पर मजबूर होंगी। मईशत की सतह पर भी यह पेशरफ्त कम हलचल पैदा नहीं करेगी क्योंकि तवानाई की रसद,
تجارتی راستے اور سرمایہ کاری کے رجحانات براہ راست اس جغرافیائی شطرنج کے مہرے بنیں گے، اور اس پس منظر میں الاسکا کا یہ اجلاس کسی ایک دن یا کسی ایک معاہدے تک محدود نہیں، بلکہ ایک ایسے دوراہے کی علامت ہے جہاں سے دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف مڑے گی، اور جہاں سے طاقت کا توازن کسی ایک سمت جھکنے سے پوری دنیا کے نقشے اور معیشت کے رخ بدل جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔